Hello students, welcome back. In this video I am explaining case study of Financial Accounting 2017 question paper. For first semester BCom, it is Rani Channamma University question paper. Section D, case study compulsory question which carries 15 marks. Let us go through the problem. Mr. Sudeep, a merchant who keeps his book on single entry system, provides you the following information. This problem is based on single entry system. So you will be asked to find out the missing figures. So let us look at the problem which is given. What are the information given? What we have to find it out. Summary of cash transaction for the year 2016-17. Bank OD on 1st April 2016, that is opening 7,400, drawings 3,000, manager's salary 4,500. Drawings should be adjusted with the capital in balance sheet at the close of the accounts. Bank OD should be written in the balance sheet at liability side. Manager's salary P&L account, staff salary P&L account, trade expenses P&L account, wages trading account, paid to suppliers it is transferred to or it is written in the total creditors account, received from customers debtors account, cash sales written in trading P&L account, bank balance on 31st 2017 it is asset written in the balance sheet. Along with this, the other assets and liabilities are given for opening and closing. At the start of the financial year and close of the financial year. Stock at the beginning, opening stock 22,000, closing stock 19,500. Debtors, opening debtors 53,000, closing debtors 88,000. Creditors, opening creditors 15,000, closing creditors 20,000. Machinery at the beginning 20,000, at end 20,000. Furniture 1,400 and 1,400 for both the years. Other information, make provision for doubtful debts at 5% on debtors. PDD provide ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ 5% ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಐತೈತಿ ಅದರೊಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕೈತಿ. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಷಿನರಿ ಬೈ 20%. ಮಷಿನರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ 20,000 ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20 ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ to find out the missing items from the above information. ಏನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇದೇನೈತಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ವಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡು ಯು ಟೇಕ್ to find out the missing items? How you are going to find out the missing items? ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st 3/2017 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 2017 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. With this information, what first question is asked? To find out the missing items. Then what are the missing items here in single entry system? You are not given with credit sales, credit purchases, opening capital, gross profit, net profit and closing capital. Credit sales, credit purchase, so opening capital, gross profit and net profit, closing capital ಏನೈತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇವು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದಾವ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಏನೇನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾರ, ವಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡೂ ಯು ಟೇಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಯಾರ. ವಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡೂ ಯು ಟೇಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಯಾರ.
ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಏನೈತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. To calculate or to find out the credit sale, we have to prepare total debtors account. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ one by one. Here are the accounts which I have already prepared. First account to be prepared is total debtors account. Total debtors account ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಡೆಟರ್ಸ ದಟ್ ಈಸ್ 53,000 ಹಿಯರ್. ಇವಿಷ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅದಾವೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಟರ್ಸದು ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 53 ಬರೆಯಾಕತ್ತೇವಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ 88 ಐತಿ. ಇದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದೇವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯಾಕತ್ತೇವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು 53,000 ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯಾಕತ್ತೇವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯಾಕತ್ತೇವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದರೆ 53,000 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಇದನ್ನೇನೈತಿ ಆಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕೈತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನೈತಿ? ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 60,000 ಐತಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 60,000 ಐತಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನೈತಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 88,000. ಇದು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಟೋಟಲ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ಚೈತಿ 1,48,000. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 1,48,000 ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, 1,48,000 ಒಳಗೆ 53,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 95,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬಂತು. 95,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬಂತು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ದೊಳಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಏನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ 95,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್? ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ದೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತು, ಅದೊಂದು ಅಮೌಂಟ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಥೇಳಿ 15,000 ಬರೆದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಥೇಳಿ 15,000 ಬರೆದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ 25,000. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದೈತಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. paid to supplier 25,000. Okay, this amount is returned at debit side. Next, balance carried down, that is closing creditors 20,000. ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಬೇಡ್ರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯಾಕತ್ತೇವಿ. ಟೋಟಲ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರಿಲ್ಲೇ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚೈತಿ 45,000. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 45,000 ಅಂದ್ರೆ 45,000 ಒಳಗೆ 15,000 ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂಥೇಳಿ 30,000 ಬರೆದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 30,000 ಆತಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೈತಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ನಾವೇನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಆಲ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಏನೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರಿತೇವೆ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ ಎಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಬರೆಯಕತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರೆಯಕತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಸ್ಟಾಕ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಸೆಟ್ ಬರೆದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 53,000. ಡೆಟರ್ಸ್ ಏನೈತಿ, ಅಸೆಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 53,000. ಓಕೆ, 53,000 ಬರೆದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 15,000. It is liability. So creditors 15,000. Next machinery 20,000 opening balance. Machinery ಬರೆದ್ವಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,400 ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿ 7,400. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿ ಈಸ್ liability, so it is written at liability side. So all the debit amounts are added. The total of that is 96,400. Take it to debit side 96,400. ಇದರೊಳಗೆ ಏನೈತಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಡಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದೇನೈತಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೈತಿ 74,000. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಥೇಳಿ 22,000 ಆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ 22,000. ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 30,000. ಟು ವೇಜಸ್ 15,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 5,000 ಐತಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 95,000 ಐತಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 1 lakh. There next closing stock 19,500. Total it 1,19,500. Take it to debit side 1,19,500. Differencing amount is GP 52,000. GP ಎಷ್ಟೈತಿ 52,000 ಐತಿ. ಈ 52,000 ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ 52,000 ಅಂಥೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವೆ. ಸೊ 1 by 1 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಸ್ಟಾಫ್ 3,500, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 4,500, ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20,000, PDD 5% ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಐತಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು. 5% ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 88,000 ಮೇಲೆ 5% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 4,400 ಆಯ್ತು. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮಷಿನರಿ ಐತಿ. ಮಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ 20,000. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 20,000 ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡೋದೈತಿ, 4,000 ಬಂತು. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ 52,000. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಈ 52,000 ಒಳಗೆ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು 33,600. ಎಷ್ಟು ಬಂತು 33,600. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲಾಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಅದು ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 31/3/2017. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನೋಡೋನು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಿಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. 75% ಆಫ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಯಾವಾಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಿ ಆ ಹೊತ್ನಾಗ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 74,000 ಐತಿ. ಫೈಂಡ್ ಇಟ್
ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದನ್ನೇನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ 74,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದನ್ನೂ ಮಾಡಿರಿಲ್ಲ 33,600. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1,07,600. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3,000 ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 1,04,600 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 20,000 ಆ 20,000 ಬರೋದ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನೊಳಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷಿನರಿ 20,000 ಐತಿ. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 4,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 16,000 ಬಂತು. ಫರ್ನಿಚರ್ 1,400. ಫರ್ನಿಚರ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಲ್ಲೇ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 19,500 ಐತಿ. ಸನ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ 88,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸನ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 88,000 ಐತಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಪಿ ಡಿ ತೆಗೆದ್ವಿ 4,400 ಅಂದರೆ 83,600 ಬಂತು. ಕ್ಯಾಶ್ ಆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 4,100 ಐತಿ. ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲಿ both aside 1,24,600 1,24,600 for both the sides. 1,24,600 1,24,600. Okay, it is the procedure to prepare the statement of affairs and missing amounts in single entry system. Please like, share, subscribe my channel for further updates. Thank you.